भाई को नसीहत देना पड़ा भारी, भाई ने ली भाई की जान। भ्रष्टों के खिलाफ आवाज उठा रहे हाई कोर्ट जज संदेश, इनको उचित सुरक्षा दी जाए, प्रधानमंत्री से किया गया निवेदन। ट्रेनी ड्राइवर ने मारी सफाई कर्मचारी को टक्कर, महिला की मौके पर हुई मौत। बीजेपी सरकारद अराजकतेय दिनगलू नामी पुस्तक का विमोचन एसडीपीआई द्वारा किया गया। बीम्स में बच्चों के लिए हाईटेक वार्ड एमएलए अनिल बेन के द्वारा किया गया उद्घाटन। वीर रानी बेलवड़ी मल्लम्मा विकास प्राधिकरण के गठन के लिए कर्नाटक नव निर्माण सेना द्वारा प्रदर्शन। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते पड़ोसी राज्य द्वारा कृष्णा नदी और उसकी उप नदियों में 8 जुलाई को पानी छोड़ा गया। भाई को नसीहत देना पड़ा भारी, भाई ने ली भाई की जान। बेलगाम जिले के रैबाग तहसील के बस्तवाड़ गांव की ये घटना, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई की ले ली जान। छोटा भाई प्रकाश रोजाना शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ता था। कल जब बड़े भाई ने छोटे भाई की इस आदत पर नसीहत दी तो छोटे भाई प्रकाश ने मुझे पूछने वाला तू कौन है कहते हुए बड़े भाई दत्ता की जान ही ले ली है। दोनों भाइयों के बीच चल रही बहस एक भाई की मौत पर थम गई। मृत दत्ता कांबले की उम्र 40 साल थी। हारूगेरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने शराब और नशे को बुराई की जड़ कहा है। इंसान जब नशे की हालत में होता है तब उसे ना ही अपने रिश्ते समझ में आते हैं ना ही रिश्तेदार। अब एक भाई की मौत हो गई और दूसरे को जेल। दोनों के घर और परिवार का क्या होगा? इनके बच्चों का क्या होगा? हम अक्सर खबरों में देखते और सुनते रहते हैं, नशे में धुत शख्स ने किसी पर गाड़ी चला दी, किसी का रेप कर दिया और ऐसे कई संगीन अपराध नशे के हालत में ही होते हैं। हमें चाहिए कि समाज से हम ऐसे बुराइयों की जड़ को निकाल फेंके। बेलगाम एक्सप्रेस के लिए पीरू नंदेश्वर की रिपोर्ट। भ्रष्टों के खिलाफ आवाज उठा रहे हाई कोर्ट जज संदेश, इनको उचित सुरक्षा दी जाए, प्रधानमंत्री से किया गया निवेदन। भ्रष्टाचार निर्मूलन परिवार बेलगाम की ओर से हाई कोर्ट जज संदेश, इनको भ्रष्टों द्वारा मिल रही धमकियों के चलते इन्हें उचित सुरक्षा देने की मांग करते हुए डीसी के जरिए प्रधानमंत्री को निवेदन दिया गया। इन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखद और निंदनीय है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इस तरह धमकियां दी जा रही है। केंद्र सरकार फौरन हाई कोर्ट जज संदेश, इनको उचित सुरक्षा दे। राज्य में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि भ्रष्टाचारियों द्वारा न्यायपालिका को ही अभद्र करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने प्रधानमंत्री से ये भी मांग की है कि इस तरह बेलगाम में भी कई लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। सुजीत मुलगू जैसे लोगों को भी सरकार सुरक्षा दे। इस मौके पर सुजीत मुलगू, राहुल मिरजकर, शिवाजी कागनीकर के अलावा कई लोग मौजूद। कर्नाटक राज्यदल्ली भ्रष्टाचार अतिरेकಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ। ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ
ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಳಗಾಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ. ಆದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ 4ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಜಿತ್ ಮುಳುಗುಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪರಿವಾರ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ HP ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆವಾಜ್ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ HP ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರನ ಒಂದು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗೂ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಳ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅಂದಾಗಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಹಾಗೂ ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಿನ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡು ಕೂಡ आगोदिಲ್ಲ. ಇದೊಂದು शतसिद्ध वाक्य. इथं ही सर्व मंडळी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन देण्यासाठी आलेले आहेत. सर्वसामान्य माणसं ज्यावेळेला जीवन जगत असतात त्यावेळेला सत्तेवर असणारी, अधिकारात असणारी माणसंच सर्वसामान्य लोकांच्यावर अन्याय करत असतात. ज्यावेळेला सर्वसामान्य माणसावर अन्याय होतो त्यावेळेला तो न्याय मिळवून घेण्यासाठी पहिल्यांदा जिल्हा पातळीवरती न्यायालयात जातो, त्यानंतर हायकोर्टला जातो आणि नंतर मग तो सुप्रीम कोर्टला जातो. त्याला न्याय मिळायचा असेल तर न्यायाधीशांनी प्रामाणिकपणानं सद्विवेक बुद्धीनं कोणाचं न्याय आहे आणि कोणाचं अन्याय आहे हे बघूनच त्यांनी न्याय द्यायचा असतो आणि तसंच देतात अशी आत्तापर्यंतची माझी एक भाबडी कल्पना अशी राहिलेली आहे. तेव्हा जे अन्याय करतात तर त्यांच्या विरुद्ध कुणी गेल्यानंतर त्यांना न्याय मिळू नये आणि त्यांना न्याय देऊ नये यासाठी न्यायाधीशांना धमक्या देणं, आणखीन तुम्हाला आम्ही बघून घेतो असं वगैरे म्हणणं हे भ्रष्टाचार निर्मूलन करणार असं सांगणाऱ्या आपल्या केंद्र सरकार याबद्दल काय सांगू शकतं? जर न्यायाधीशांना जर अशा धमक्या जात असतील तर सर्वसामान्य हे जे काही लोक आहेत काम करणारे भ्रष्टाचार विरोधात
उदाहरणार्थ मुळगुंदांना बेळगावमध्ये आपल्या परीनं बरेच दिवसापासून भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध काम करतायत. तसंच गाव पातळीवरती, तालुका पंचायतीवरती आणि ग्रामपंचायतीवरती चालणारा अन्याय जो आहे त्याच्याबद्दलही काम करणारे बरेच कार्यकर्ते आहेत. तेव्हा ज्यांच्यावर अन्याय होतो तो गाव पातळीवरचा अन्याय दूर करण्यासाठी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्यावर जर असे हल्ले होऊ लागले आणि त्यांना धमक्या येऊ लागले तर या लोकांना न्याय मिळवून देण्याचं काम कोण करणार असा फार मोठा आज प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा याच्यात केंद्र सरकारने लक्ष घालून ज्या न्यायाधीशांना आज धमकी दिली आहे त्या माणसांना तातडीनं पकडलं जाणं आणि त्या न्यायाधीशांना संरक्षण देण्याची व्यवस्था करावी असं आम्ही तुम्हाला सांगण्यासाठी इतक्या संख्येने आपण जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवेदन देतो आहोत. ट्रेनी ड्राइवर ने मारी सफाई कर्मचारी को टक्कर, महिला की मौके पर हुई मौत। सुबह सुबह शहर के बसवेश्वर सर्कल में मौजूद LIC भवन परिसर में हुई एक दुर्घटना। एक ट्रेनी ड्राइवर LIC भवन परिसर में ड्राइविंग का अभ्यास कर रहा था। इस दौरान ड्राइवर ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया। नियंत्रण खोने के बाद कार वहां पर मौजूद सफाई कर्मचारी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोर की थी कि सफाई कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृत महिला कर्मचारी की पहचान 56 साल उम्र की अनीता राजेश बंस के तौर पर की गई है। हादसे की खबर मिलते ही पहुंचे महिला के परिजनों ने ट्रेनी ड्राइवर की जमकर पिटाई की है। पुलिस ने ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी सरकारद अराजकतेय दिनगलू नामी पुस्तक का विमोचन SDPI द्वारा किया गया। शहर के कन्नड़ा साहित्य भवन में आज SDPI बेलगाम की जानिब से एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया था। इसमें SDPI द्वारा बीजेपी सरकारद अराजकतेय दिनगलू नामी एक कन्नड़ा किताब का विमोचन किया गया। SDPI के सलीम खान इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस किताब में हमने कर्नाटक फाइल्स नामक एक विषय जोड़ा है। पिछले साल श्री राम सेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अरबाज हत्याकांड इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ने का काम सरकार कर रही है। छोटे मोटे मामलों में UAPA NSA जैसे कानून लगाने वाली सरकार संघ परिवार द्वारा किए गए मामलों पर चुप्पी साध लेती है। अरबाज हत्याकांड इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। साथ ही साथ इन्होंने गदग में बजरंग दल द्वारा किए गए समीर हत्याकांड का जिक्र किया और कहा कि इन मामलों में अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। ये सरकार मुसलमान, दलित और क्रिश्चियनों पर हुए हमलों को छुपाने के लिए इन्हें ही आरोपी बनाकर खड़ा कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि इस किताब के जरिए हम इस सरकार के हिडन एजेंडे को सभी के सामने लाना चाहते हैं। 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನಾ ಗುಂಡಗಳು ಅಮಾನುಷ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ UAPA ಹಾಗೂ NIA ಥರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು UAPA ಥರ ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳು ತಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂಥ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಗುಂಡಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳಾದರೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನಿನ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಚಾಲಕ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಆತ ಒಬ್ಬ ಮೂಲತಃ ರೋಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು, ಅಲ್ಲಿನ MP ಗಳು ಖುದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ದಾಳಿಗಳಾಗಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಾಡಿನ ಸರ್ವ ಜನರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಡೆಸುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಾಗೂ ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಯಾವಾಗ ಇವರ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ, ಇವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋಮುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಿ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ SDPI ಕೂಡ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಕ್ರಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಈ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಏನಿದೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. बीम्स में बच्चों के लिए हाईटेक वार्ड MLA अनिल बेन के द्वारा किया गया उद्घाटन। कोविड के दौरान चर्चा में आए बिम्स अस्पताल को पूरी तरह बदलने की कोशिश पिछले कई दिनों से चल रही है। लक्ष्मण सवदी जब उप मुख्यमंत्री थे तब इनके बिम्स दौरे पर इन्होंने वहां की अव्यवस्था को देखते हुए वहां मौजूद अधिकारियों को आड़े हाथ लिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री रहे येडियुरप्पा को भी इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री येडियुरप्पा इन्होंने अस्पताल का दौरा कर रीजनल कमिश्नर अम्लान आदित्य बिस्वास को अस्पताल व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया था। उसके बाद से बिम्स अस्पताल तरक्की की राह पर निकल पड़ा है। आज बिम्स अस्पताल में बच्चों के हाईटेक वार्ड का उद्घाटन बेलगाम नॉर्थ के MLA अनिल बेन के इनके हाथों किया गया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे देश में बीम्स अस्पताल 12वां नंबर और राज्य में पहला नंबर प्राप्त कर चुका है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂಗತಿ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತಾವು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 12ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದವರು ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ವಿವೇಕ್ ಅವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸರು, ನರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಈ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣವಂತೂ ನಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಅನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಂಥ ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಕ್ರಶ್ ಅಂತೂ ಈ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. वीर रानी बेलवड़ी मल्लम्मा विकास प्राधिकरण के गठन के लिए कर्नाटक नव निर्माण सेना द्वारा प्रदर्शन।
दुनिया में पहली महिला सेना का गठन करने वाली मातृभूमि भूजल की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाली वीर रानी बेलवड़ी मल्लम्मा विकास प्राधिकरण के गठन की मांग के साथ आज डीसी परिसर में सरकार के खिलाफ कर्नाटक नव निर्माण सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि हर साल सरकार अपने खर्च पर बेलवड़ी मल्लम्मा उत्सव मनाते आई है, लेकिन इन्होंने बेलवड़ी की तरक्की के लिए कोई भी क्रम नहीं लिया गया है। सरकार को कई बार हमने इसके चलते निवेदन दिया है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक गौर नहीं किया है। आने वाले दिनों में हमारी मांग पूरी नहीं की गई, प्राधिकार का गठन नहीं किया गया तो हम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೀರರಾಣಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಅದ್ರಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳವಡಿಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ರ ಒಂದು ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಡು ತಯಾರದಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಐತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತನ ಬಂದತಿ, ಮನವಿಗಂತೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಇಡ್ಲಾಂಥದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಆಗೈತಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ನಾಡತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಬೇಕಂತೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗಮ್ಕೊಂಡಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರ ಇದು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೊಣೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ವರ್ಷ ಬೆಳವಡಿ ನಾಳು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತತಿ. ಈ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚಲೋ ಹೋಗ್ತತಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಚಾಲೂ ಹೋಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳವಡಿಯಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆತ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು, ಯಾರೇನು ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಏನಾಗೈತೆ? ಬೆಳವಡಿ ಏನಾಗೈತೆ? ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳ? ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ? ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ರಿ. ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡತ್ತಾರ, ಮನವಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾವ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀಬೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಮನವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ, ಬೆಳವಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳಾಗಲಿ, ಬೆಳವಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್ कुमार देसाई और संगठन के धन्यवाद हेल्ते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते पड़ोसी राज्य द्वारा कृष्णा नदी और उसकी उप नदियों में 8 जुलाई को पानी छोड़ा गया। सिंचाई मंत्री गोविंद कारजोल के कार्यालय की ओर से आज सुबह ही बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। सिंचाई मंत्री गोविंद कारजोल इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र द्वारा छोड़ा गया पानी 75,200 क्यूसेक के पार गया है। हमारे पास जानकारी है कि इससे कृष्णा तट पर भयंकर बाढ़ आ सकती है। अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि बागलकोट और बेलगाम जिलों में स्थिति का सामना करने के लिए जमीनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में कुछ पुल और ब्रिज जलावृत हो गए हैं। लोगों को पुलों का उपयोग करने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। भोज, करदगा, मल्लिकवाड़ और धनवाड़, दूधगंगा, कल्लोल, यडूर और तुक्कानट्टी गांवों को जोड़ने वाले पुलों पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेलगाम नगर निगम द्वारा बाढ़ या भारी बारिश की स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों की सूची जारी की गई है। बेलगाम के मराठा कॉलोनी, शिवाजी कॉलोनी, नानावाड़ी, शास्त्री नगर, गांधी नगर के कुछ हिस्से, फोर्ट रोड, क्लब रोड और हिंडलगा में भारी बारिश के दौरान बाढ़ की संभावना है। बेलगाम के निवासियों से अपील की गई है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर मदद ले सकते हैं।